Good morning, all of you. Let us start. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Yesterday we all see the some concept behind this Maclaurin series. Am I right? So mostly this unit containing what? The first topic is Maclaurin series. Already we are over that topic. Second topic is Taylor's theorem, Taylor series. Third topic is indeterminate form. So this Maclaurin series over. Now we go to the Taylor theorem. Okay, so we see carefully. So this first 10 minutes is very important. First 10 minutes is very important. Okay, so Taylor theorem. So आज पेपर आहे, सिलेबस सगळ्यांना माहिती आहे ना, युनिट टेस्टचा. हॅलो, युनिट टेस्टचा सिलेबस सगळ्यांना माहिती का? नो सर. नो सर. नाही माहिती? सांगितलं नाही मी? नाही सांगितलं. अरे युनिट टेस्ट 2 म्हणजे कुठला सिलेबस असणार आपला? सेकंड चॅप्टर. पूर्ण युनिट आहे, सेकंड पूर्ण युनिट आहे. कशी थिअरी घ्यायची ना आपल्याला? एमसीक्यू आहे. एमसीक्यू म्हटले काय? येस सर. आपण थिअरी घेऊ की? चालतंय सर. ओके सर, चालतंय. चालतंय ना? ओके ओके, चालतंय. ओके सर, संध्याकाळी आपली एमसीक्यू 20 एमसीक्यू असतील, थिअरी नंतर घेऊ. आधी आहे ते आहे, मला चेक करून द्या, खूप झालंय ते. ओके, सो 20 एमसीक्यू आपले असेल. आज संध्याकाळी तुम्हाला टेस्ट टाकले जाईल. त्या टायमिंगला जे टायमिंग सांगितलं ते तुम्हाला नसेल सांगितलं तर आज परत एकदा शेअर करतो. ओके, सो संध्याकाळी आपले टेस्ट असेल तर ऑल द बेस्ट. एमसीक्यू असतील फक्त. ओके, सो वी स्टार्ट द टेलर थेरम. Let f of x plus h be a function of x which can be expanded in power of x then power का f of x plus h be a function of x which can be expanded in power of x, then what is the Maclaurin series? What is Maclaurin series? f of x equal to, बरोबर ना? f of x equal to काय आहे Maclaurin series? पहा लक्षात घ्या, f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 सेम असणार आहे. इथे x च्या जागेवर काय रिप्लेस करतोय आपण? x plus h. पहा f of x plus h कसा होणार आहे? जस्ट सी हियर, f of x plus h is equal to पहा f of x plus h times f dash of x plus h square by 2 factorial f double dash of x plus h cube by 3 factorial f cube of x plus so on. Okay, so this is the Taylor theorem. This is the one form of the Taylor theorem. We see the different form of the Taylor theorem. This is one form of the Taylor theorem. Okay, so give us equation number 1. Now write on the next different form of Taylor theorem. Different form of Taylor theorem. Okay, Taylor theory is one. Taylor theorem. Okay, so first पाहता पहिल्यामध्ये interchanging h and x in one we get interchanging h and x in one we get x आणि h ला इंटरचेंज करा, काय भेटेल रे? f of x plus h is equal to x च्या ठिकाणी h टाका आणि h च्या ठिकाणी x टाका, काय फॉर्म होईल? f of h plus x times f dash of h plus x square by 2 factorial
f double dash of h plus x cube by 3 factorial f cube of h plus so on. Give us equation number 2. तर तुम्हाला विचारलं असेल की फाइंड द गिवन एक्सपान्शन ऑफ गिवन फंक्शन इन पॉवर ऑफ एक्स, तर तुम्ही कुठला फॉर्म्युला वापरताल? द सेकंड वन. आलं लक्षात? Yes, sir. Okay. So third, second form, put x equal to a. Put x equal to a in 1. We get पुढचा form. F of a plus h is equal to f of a plus h times f dash of a plus h square by 2 factorial f double dash of a plus so on. Give us equation number 3rd. आता टेलर थेरम मध्ये मॅक्झिमम आपल्याला फॉर्म्युले तयार करायचे. तर एक फॉर्म्युला माहिती असला पाहिजे आपल्याला मोस्टली. त्यातला जो इक्वेशन 2 आहे, जो इक्वेशन 2 आहे त्याला स्टार करून ठेवा. इक्वेशन 2 ला काय करा? स्टार करून ठेवा. म्हणजे ह्याला मी स्टार करून ठेवतो. हा मोस्टली आपण ह्या फॉर्म्युला पण तयार करणार आहेत. थर्ड, पुट h is equal to x minus a in 3. थर्ड मध्ये काय पुट करणार? x minus a. तर फॉर्म्युला काय भेटतो पहा? f of x equal to f of a plus x minus a times f dash of a plus x minus a bracket square upon 2 factorial f double dash of a plus so on. Give us equation number 4. And last one, fourth one, put a is equal to 0 in 4. What do you get? What do you get? A equal to 4, a equal to 0 टाकला 4 मध्ये, तर काय भेटणार आहे? त्या सिरीजला काय म्हणतात? त्या सिरीजला काय म्हणतात? अरे a equal to 0 टाकलं तर त्या सिरीजला काय? Maclaurin series. Very good. It's called as Maclaurin series. It's called as Maclaurin series. Okay. It's called as Maclaurin series. So this is the fourth form of the Taylor theorem. ओके, झाले. आता ह्याच्यावरती एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. तो मी 1-2 मिनिटं तो 4 फॉर्म परत एकदा व्यवस्थित वाचा.
सर येस बोला ऋतुजा. इन्व्हर्जन मेथड राहिले सर. मी सांगितलंय काल आय थिंक घेणार नाही वाटतं. काल आय थिंक मी बोललो वाटतं ना, नाही बोललो का? नाही सर. नाही सर. दुसऱ्या डिव्हिजन मध्ये बोललो असेल. नाही घेणार ती आपण मेथड. ओके. त्याला हायपरबोलिक आणि इन्व्हर्स फंक्शन लागतं, त्याच्यामुळे आपण ते घेणार नाहीये. आलं लक्षात? हॅलो. दॅट इज ऍक्च्युली आउट ऑफ सिलेबस. कॉम्प्लेक्स नंबरचा पार्ट जो होता पूर्वी फर्स्ट सेमला होता. आलं लक्षात? त्यामुळे तो आपण घेत होतो. ह्या सेमला ते नाहीये, त्यामुळे तो घेणार नाहीये. ओके. त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारणार नाहीये. डोंट वरी. आलं लक्षात? ऋतुजा? हाय सर. ओके ओके. आता काय ऍक्च्युली काय होतं माहिती का, काय काय गोष्टी आता मी ऑलरेडी सिलेबस दुसऱ्या डिव्हिजन मध्ये सांगून मला 2 ते 3 दिवस झाले, पण मी ट्रीट करतो की मी तुम्हाला पण सांगितलंय ना. प्लीज रिमाइंड करत चला मला. 2 डिव्हिजन सायमल्टेनियसली असल्यामुळे मला एक्झॅक्टली कधी काय कुठल्या ठिकाणी नोटीस सांगितली मला लक्षात येत नाही. सॉरी फॉर दॅट. ओके. जायचं पुढे. Yes, sir. ओके व्हेरी गुड. Okay, so first of all, we see the first type. So just we are go to the next page. You know the first expand. Expand 2x cube plus 7x square plus x minus 6 in power of x. In power of x minus 2. In power of x minus 2. See carefully, yeah. See carefully. Don't write. Do not write on anyone. Please see carefully. Example is quite simple. Quite simple example. Just before you solve the example, we remind our formulae. So there are the 4 type of formulae in terms of काय आहे? f of x plus h, f of x plus h, f of a plus h आणि f of x. म्हणजे हे जे f of x plus h आहे त्याला एक्सपांड केलंय, बरोबर आहे? ह्या टर्म मध्ये f of x plus h ला तुम्ही एक्सपांड केले ही दिस टर्म, f of x plus h ला ह्या टर्म मध्ये. ओके. सो यू एक्सपांड दिस टर्म, बरोबर आहे? सो द फॉर्म्युला इज, so what is the given function let f of x equal to, what is formula f of x equal to 2x cube plus 7x square plus x minus 6. हा कशा फॉर्म मध्ये? f of x plus f of x च्या फॉर्म मध्ये. पण तुम्हाला एक्सपांड कशामध्ये पाहिजे? दिलेलं फंक्शन कशामध्ये पाहिजे? f of x we are converted in terms of what? X minus 2. X minus 2. So without change its originality. So how we make x to x minus 2? How we make x to x minus 2? x ला x minus 2 मध्ये कसं चेंज करणार? How we change x to x minus 2? x च्या जागी x minus 2 ठेवायचा सर. दत्ता यस रिमाइंड प्लीज. x च्या जागी x minus 2 ठेवायचा. बरं, x च्या जागेवर x minus 2 टाकल्यानंतर तो चेंज होतो ना दत्ता, विदाउट चेंजेस ओरिजिनल टर्म. तर या ठिकाणी तुम्ही थोडंसं बरोबर बोलला, त्या ठिकाणी -2 + 2 करावं लागेल, बरोबर आहे का? -2 + 2 केलं ना तिथे काय होणार? 0. x plus 0 is x ना, that original term. Without change originality means this is a look like a form of f of x minus 2 एका ब्रॅकेट मध्ये आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये +2. आलं लक्षात? हा कुठल्या फॉर्म मध्ये बसतं रे? मग ह्याला आपण काय करू? एक टर्म म्हणूया. मग दिस इज नथिंग बट f of x plus h. आलं लक्षात? Yes, sir. Yes, So sir. what is the h Yes, sir. here? Okay, so by Taylor theorem. By Taylor theorem. टेलर थेरम काय सांगतो आपलं नॉर्मली? f of x equal to, बरोबर आहे का? What is the formula f of x or f of x plus h is equal to, what is f of x plus h? F of x plus h is equal to what? F of h plus x times f dash of h
plus x square by 2 factorial f double dash of h plus 1. बरोबर आहे ना? पण तुमच्याकडे आता मी फॉर्म्युला तयार करतो. तुमच्याकडे फॉर्म्युला आहे ऑलरेडी. पहा, x च्या ठिकाणी काय टाकणार? So what is the h here? X equal to x minus 2 and h is equal to what? H 2. is equal to 2. So when you put the formula, we got that f of x. बरोबर आहे ना? So we got that here f of 2 plus x minus 2 f dash of 2 plus x minus 2 bracket square divided by 2 factorial f double dash of h f double dash of 2 plus so on. म्हणजे ऑलरेडी आपल्याकडे फॉर्म्युला तयार आहे. हा 4 नंबरचा फॉर्म्युला. बरोबर ना? हॅलो, 4 नंबरचा फॉर्म्युला आपल्याकडे ऑलरेडी तयार आहे का नाही? सो मेक द फॉर्म्युला. तर हे सगळ्यांना समजलं का? पहिली गोष्ट मला सांगा. Each and everyone is clear this formula? Yes, sir. Okay. Now, एकदा फॉर्म्युला करेक्ट आला, पुढे काय रे? पुढे लिहून टाकायचं. What is f of x? f of x काय? 2x cube plus 7x square plus x minus 6. नंतर काय पण आपल्याला f dash पाहिजे. What derivative? f dash of x. So the simultaneously f dash of x काय करणार? Derivative. Take the derivative. What derivative of f dash of x? 6x cube. Sorry, 6x square plus 14x plus 1. Again, जिथपर्यंत derivative निघतो तिथपर्यंत जायचं. f double dash of x 12x 14x 14. Then f cube of x. What is f cube of x? 12. f raised to 4 of x 0. कुठपर्यंत जायचं आपल्याला? एक्सपांड कुठपर्यंत करायचंय? एक्सपांड कुठपर्यंत करायचंय? f क्यूब पर्यंत. f क्यूब पर्यंत. आता आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये काय पाहिजे? f of 2 पाहिजे. बरोबर ना? सो जस्ट वी पुट x equal to 2. x equal to 2 टाका. चला x equal to 2 टाका. f dash of 2. चला f double dash of 2. जे मला माहिती ते मी पटकन काढतो. f cube of 2 is 12. f dash of 2 double dash of 2 12 24 24 14 38. ओके. f dash of 2 4 24 24 28 28 आणि 1 29 29 आणि 29 आणि 24 29 3 53. आणि f of 2 कोणी काढला का नाही? मलाच काढायला लावताय. 2 minus 6 4 minus 4 7 4 28 28 आणि वजा 4 24 8 16 24 आणि 16 40. Okay, we got that f of 2 f dash of 2 and f double dash of 2 f cube of 2. इथपर्यंत सगळेजण क्लिअर आहे? सगळ्याला समजलं? कोणाला काय डाऊट? कोणाला काय डाऊट? यस. No, sir. तेव्हा मला घाबरू नका. मला प्लीज विचारत चला. डाऊट असेल तर विचारत चला. मी तुम्हाला काय मारत नाही रे. मारतो का मी तुम्हाला कधी? आतापर्यंत कधी कोणाला मारलेलं नाही मी. बोलत असेल जाऊन द्या, असून द्या. ओके. सो व्हॉट इज इट? वी राइट ऑन दॅट इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 बिकम्स. नाही समजलं बिंदास विचारायचं. समजलं नाही म्हणून. इक्वेशन 1 becomes. What is equation 1? f of x equal to. We just put that value. f of 2. What is value of f of 2? f of 2 काय रे? 40. 40. f dash of 2. 53. 53. f double dash of 2. 38. 38 plus x minus 2 bracket cube divided by 3 factorial is 6 into f cube of 2 is 12. Just simplify. f of x equal to 40 plus 53 into x minus 2. 2 to get cancel. किती राहिला रे? 19 x minus 2 bracket square plus 6 12 2 x minus 2 bracket cube. म्हणजे we got that f of x 2x cube 7x square plus किती? x minus 6 is equal to 40 plus 53 x minus 2 plus 19 x minus 2 bracket square plus 2 times x minus 2 bracket cube.
ओके, सो एक्सपांड, आता ह्याला सिम्प्लिफाय करू नका, ह्याला सिम्प्लिफाय केला तर हेच आन्सर येणार आहे, हे लक्षात घ्या. डू नॉट सिम्प्लिफाय दिस स्टेप. सो वी एक्सपांड दिस गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x - 2. पहा, एकच्या ठिकाणी सगळे x - 2 रिप्लेस झालेत. अंडरस्टँड? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. If you have any doubt, please ask me. Now write down. Now write down. शक्यतो लिहिताना काय करा माहिती का, काय करायचं लिहिताना, मन बघता लिहायचं. काय होतं माहिती का, न बघता लिहिल्याने काय होतं माहिती का, तो प्रॉब्लेम, तो कन्सेप्ट त्या ठिकाणीच क्लिअर होतो. तर तुम्ही जर मानेचा व्यायाम जर सारखा करत राहिला तर मान चांगली राहील पण डोक्याला त्रास होईल.
त्यामुळं सारखं असं खाली वर करत गेला खाली हा ओके जायचं असं जर करत गेला तर त्रास होईल. तर एकदा कॉन्सन्ट्रेटली तुम्ही पाहिलं तर न पाहता ती स्टेप लिहिता आलं तेवढा तो पॉइंट आणि तो कन्सेप्ट त्या ठिकाणी क्लिअर होतो. परत मला असं वाटत नाही की परत ह्याला अभ्यास करायची गरज पडत असेल असं मला असं वाटतं बरं का. तुम्हाला तर प्रत्येकाचे अभ्यास करण्याची आणि शिकण्याची पद्धत वेगळी असू शकते. ओके बरोबर आहे का? हॅलो येस सर. Yes, sir. पुढे जाऊ का? येस. टेक द सेकंड एक्झाम्पल. झालंय पुढे जाऊ का? हॅलो इथे सांगा. Yes, sir. Yes, sir. कोणाचं राहिलंय का? कोणाचं राहिलं असेल त्यांनीच बोला फक्त बाकीच्यांनी बोलू नका. हो सर राहिलंय. ओके ओके लिहा मग बोलत चला पटकन. सो ज्यांचं झालं त्यांच्यासाठी सेकंड एक्झाम्पल राईट डाऊन हिअर. इथेच लिहा वाटल्याचं परत पुढच्या स्टेपला आपण रिपीट करू. एक्सपांड x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square minus x plus 1 in power of x minus 3. ज्यांचं झालं असेल त्यांच्यासाठी एक्सपांड x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square minus x plus 1. ज्यांचं झालंय त्यांच्यासाठी. आणि ज्यांचं राहिलं आहे तेव्हा तुमचं लिहून होईल तेव्हा सांगा मला झालंय म्हणून. मग पुढे जाऊ आपण. येस सर झालं. ओके झालंय सगळ्यांचं झालं. कोणा राहिलंय का? So we go to the next page, second one. Expand x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square minus x plus 1 in power of x minus 3. Okay. Okay. So what is the f of x solution? F of x equal to x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square minus x plus 1. F of x आपण कसं लिहिणार? F of x equal to f of x minus 3 plus 3. So in terms of this, we got that f of x plus h. So what is the x here? X minus 3. And what is the h here? 3. So by Taylor theorem,
We directly write down the Taylor theorem. What is Taylor theorem? F of x equal to f of h plus x minus h f dash of h plus x minus h bracket square divided by 2 factorial f2 of h plus so on. Give us equation number 1. Now from that equation we got that f of x equal to, what is the f of x? X raised to 4 minus 3x square plus 3x cube plus 2x square minus x plus 1. Carefully write down the function. Carefully take the derivative. What is the f dash of x? 4x cube minus 9x square plus 4x minus 1. Then f2 of x 12x square minus 18x plus 4. F cube of x 24x minus 18. F raised to 4 of x 24. Okay. So what is the f of 3? Anybody calculate केले का? किती f of 3 किती आलं? 418. Okay. आणखीन कोणाचं? Just carefully find out f cube of 3, f raised to 4 of 3. Yes, f raised to 4 of 3, I know that is 24. F cube of 3, 24 trick, and it was 18. So f of 3 किती आलं? Using calculator, take the calculator and calculate it directly at 2 raised to 4 minus 3 times 2 cube, so 3 cube plus 2 times 3 square minus 3 plus 1. So I will give some times for you for finding this value. Yes, किती आली? माझ्याकडे नाहीये, मी कॅल्क्युलेट करतो वाटलं तुमच्या समोर. मी जे कॅल्क्युलेट केलंय तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे, आमच्याकडे ते पण नाहीये. 3 चा 4था घात म्हणजे 9 27 3. Yes, sir. 16. 16 is right. 38. 38. Very good. हे चुकलं तर सगळं चुकतं, त्याच्यामुळे बी केअरफुल. परत एकदा चेक करायचं. परत तुम्ही चेक केलं, तुम्ही पहिल्यांदा मला 49 सांगितलं त्यावेळेस मी थोडंसं कन्फ्युज झालो, त्यामुळे परत एकदा चेक करायचं बरं का. बी केअरफुल. इक्वेशन 1 बिकम्स, सो एफ ऑफ एच टाका. व्हॉट इज एफ ऑफ एच? 16 प्लस x minus 3 f dash of h. What is f dash of h? Is 38 plus x minus h. or better way काय करायचं, काम करा वाटलं. इक्वेशन 1 becomes, तर या ठिकाणी काय आलं? f of 3 plus x minus 3 f dash of 3 plus x minus 3 bracket square upon 2 factorial f2 of 3 plus x minus 3 bracket cube divided by 3 factorial is 6 f cube 3 x minus 3 bracket raised to 4 upon 4 factorial. What is 4 factorial? Is 24 f raised to 4 of 3. So value put kara, f of x equal to f of 3 16, then 38 x minus 3
then x minus 3 bracket square divided by 2 into f cube of 3 f2 of 3 58 plus x minus 3 bracket cube divided by 6 into 54. So x minus 3 bracket raised to 4 divided by 24 into 24. Get cancel, get cancel. What is the remaining? F of x equal to 16 38 x minus 3. Then 2 get cancel. What is the remaining? 29 x minus 3 bracket square plus 9 x minus 3 bracket cube, and 24 get cancel. X minus 3 bracket raised to 4. We got the answer. The answer. Clear? Yes, sir. आता पहिलं एक्झाम्पल x मायनस 3 होतं, दुसरं एक्झाम्पल x मायनस 3 होतं. आता सपोज तुम्हाला जर मी दिलं की एक्सपांड इन पॉवर ऑफ x प्लस 2 असेल, तर एक्सपांड इन पॉवर ऑफ x प्लस 2 असेल तर h ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आता काय होईल? -2. -2. -2. व्हेरी गुड. h इज इक्वल टू -2. So we take that next example also after completion of this. We just wait for a few friends. They are still writing. Some of are not writing. They are just listening, or they are not listening. They are enjoying the other thing, like gappa, tappa. They waste their time. I don't know why. वेळ खूप अमूल्य आहे मित्रांनो, जपून वापरा. आणि जपून वापरण्या आपल्याला वेळ थांबवता येत नाहीये. जास्त तुम्ही एक घड्याळ बंद करू शकतात, तुम्ही एक घड्याळ बंद करू शकतात. जास्त ह्या सगळ्या जगावरचे तेवढे काय घड्याळ आहेत सगळे बंद करू शकतात, पण वेळ काय थांबणार नाहीये. वेळ ती चालतच आलेली आहे, बरोबर नाही? कारण सूर्य ज्या दिवशी थांबेल त्या दिवशी कदाचित सृष्टी नष्ट असेल, कदाचित, किंवा दुसरं काही ते पर्याय असेल. आय डोंट नो. कल किसने देखा? इमॅजिनेशन इज बियॉन्ड द सायन्स. वी इमॅजिन एनिथिंग. काही इमॅजिन करू शकतो. दॅट इज आवर माइंड. झालंय का? जायचं पुढे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समजतंय का? लो, Yes, sir. समजतंय ना? Yes, sir. ओके, पुढे जाऊ आपण. थर्ड वन. एक्सपांड. थ्री एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेअर प्लस x माइनस 4 in power of x plus 2 in power of x plus 2. Okay. 3x cube minus 2x square plus x minus 4. तर f of x जो आहे तो कशामध्ये एक्सपांड करायचा आपल्याला? हॅलो, x plus 2. काय करणार तुम्ही? +2 -2. So this is equal to what? f of x plus h. ते x काय असणार आहे आपला? x plus 2. h काय असणार आहे? -2. सो बाय टेलर थेरम काय भेटेल? टेलर थेरम नुसार, बाय टेलर थेरम. सो ओके, ऑब्विसली आता एवढं तर कळालं असेल की कुठपर्यंत जायचंय. याचा हायएस्ट पॉवर किती आहे? 3. 3. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत थर्ड डेरिव्हेटिव्ह निघतो. याचा हायएस्ट पॉवर किती होता? 4. म्हणून 4 डेरिव्हेटिव्ह काढला. फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह 0. याचा हायएस्ट पॉवर किती होता याच्या आधीच्या एक्झाम्पलचा? इज 3. आपण कुठपर्यंत गेलतो? थर्ड डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत, बरोबर आहे? 4 डेरिव्हेटिव्ह इज 0. सेम. सो जस्ट वी राइट डाउन द बाय टेलर थेरम. टेलर थेरम काय सांगतो? f of x इक्वल टू f of h प्लस
x minus h f dash of h plus x minus 2 bracket, sorry, x minus h bracket square divided by 2 factorial f double dash of h plus 1. We just put the value of h. H is equal to किती रे? Minus. So f of x is equal to f of minus 2 plus डॉक्टर मला करतो आणि त्यांना व्हॉट्सअप करतो. लेक्चर झालं पर्सनल करतो, लेक्चर झालं करतो त्यांना तसं विचारून घे की. ओके ओके हो चालतंय सर. आता हे कुठपर्यंत जायचंय? कुठपर्यंत जायचं मित्रांनो? एफ क्यूब. आपलं सगळं लिहून टाकू ना. सो एक्स प्लस 2 ब्रॅकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फॅक्टोरियल एफ क्यूब ऑफ मायनस 2. अंडरस्टँड? सगळ्याला कळाली ही गोष्ट इथपर्यंत? हॅलो. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. पुढे आता एफ ऑफ एक्स माहिती आहे काय रे? एफ ऑफ एक्स जस्ट केअरफुली फाइंड 3x cube minus 2x square plus x minus 4. So f dash of x, what is f dash of x? 9x square minus 4x plus 1. आता मी ज्यावेळेस पेपर चेक करत असतो त्यावेळेस मॅक्झिमम मुलं मला माहित नाही काय विचार करतात. ह्या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह काढताना चुकतात. मी ऑफलाईन बद्दल बोलतोय. सगळं बरोबर करतात, अंडरस्टँड झालेलं असतं, सगळं असतं. 4 मार्क, सॉरी 5 मार्काचं एक्झाम्पल जे असते 5 मार्काला विचारतात. 5 मार्काला मला विनाकारण मला तुम्हाला 2 मार्क द्यावा लागतात. डेरिव्हेटिव्ह चुकलं तर बाकी सगळं चुकलंच की रे. प्लीज फाइंड अ करेक्ट डेरिव्हेटिव्ह. 18x minus 4 आणि f cube of x is 18. So just find that f of minus 2. Find it. Tell me the answer. F dash of minus 2, f double dash of minus 2, and f cube of minus 2. F cube of minus 2 is, I know that is a plus 18. कॅल्क्युलेशन माझे खूप कच्चे आहेत, त्याच्यामुळे मला जे जे इझी आहेत त्याच्यामुळे ते सिंपल कॅल्क्युलेट केले. Minus 38. Okay, calculate each and every one, then we write down one by one. Okay. Okay, now tell. What is the f dash? Yeah, f of minus 2? Yes? minus 38. Minus 38. Okay, very good. F dash of minus 2? 45. 45. Okay, very good. दोन तीन जणांचे आन्सर्स नाही मला तर ते करेक्ट असतं, आपण असं समजतोय. f double dash of minus 2? Minus 40. 40 वजा 40. Okay. So equation 1 becomes, so what is equation 1 become? Just we put, what is that? F of x equal to f of minus 2 minus 38 plus 45 x plus 2 plus x plus 2 bracket square upon 2 factorial into f2 of minus 2 is minus 40 plus x plus 2 bracket q divided by 3 factorial is 6 into f cube of minus 2
is 18. So f of x equal to minus 38 plus 45 into x plus 2 minus 20 into x plus 2 bracket square plus 3 into x plus 2 bracket cube. We got the answer. We got the answer. Clear? So, Yes, sir. Yes, sir. okay, very good. तर काही एक्झाम्पल तुम्हाला हार्डवर्कला देऊ. Yes, sir. Take the Yes, hard sir. work. Expand. Expand. X cube plus 7x square plus x minus 6 in power of कसं करता in power of x minus 3. Fourth one. Expand. 2x cube plus 3x square minus 8x plus 7 in x minus 2. And sixth one, expand x cube plus 4x square minus 6x plus 8 in x plus 1. In x plus 1. करू शकता 3 example solve. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is for your hard work. Okay. So in next lecture we will see the more example on the Taylor theorem. Okay, near about another 6 to 7 example. Then we stop for the Taylor theorem. Okay, and then we directly go to the last topic, that is indeterminate form. Okay. So any problem? Any problem? No, sir. Okay. No, sir. So we stop here. Thank you.